عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے جو قصے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں اس صورت میں، اور یہاں سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور یہ جو لوط علیہ السلام ہیں یہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور یہ خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور پھر اللہ نے ان کو بھی نبی بنا کے سدوم علاقے کی طرف بھیجا۔ تو اس قوم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ، کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہان والوں میں، دنیا والوں میں کسی نے یہ برا کام نہیں کیا۔ اور یہ برا کام کیا تھا؟ یہ جو لواطت ہے، یہ جو بدفعلی ہے مردوں کی، مردوں سے کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو قوم لوط ہے یہ پہلی قوم تھی جو اس بے حیائی میں پڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انکم لتأتون الرجال، کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہاری ایسی بے حیائی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، وہ یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت کے ساتھ، من دون النساء، بجائے عورتوں کے۔ وہ بجائے یہ کہ تم جنسی تعلقات عورتوں سے قائم کرو، تم مردوں سے جنسی تعلقات، جو مرد ہے وہ مرد سے جنسی تعلقات قائم کر رہا ہے اور بدفعلی کر رہا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے گزر گئی ہے، کیونکہ یہ تو حد ہی ہو گئی ہے اس بے حیائی کی، کہ ایک تو بے حیائی یہ ہوتی ہے کہ جو غیر محرم مرد عورت ہیں وہ آپس میں اس طرح کے تعلقات رکھیں، لیکن اگر مرد مرد سے اس طرح کے تعلقات رکھے گا تو یہ تو انتہا ہے بے حیائی کی۔ وما کان جواب قومہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس چیز سے ان کو باز کیا، اس سے منع کیا لوط علیہ السلام نے، تو ان کی قوم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو، جو لوط علیہ السلام اور ان کے جو ہم خیال ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ تو انہوں نے طنز کیا کہ بھی تم آئے بڑے پاک صاف اور نیک اور باحیا لوگ، ہماری بستی تو اسی طرح کی ہے۔ تو جس شخص کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بے حیائی کا کام ہے، یا یہ جو اس طرح کا کام ہے جو شرافت کے خلاف ہے، اتنا کوئی شریف ہے تو اس کو ہم اس بستی میں نہیں رہنے دیں گے، اس کو اس بستی سے نکال دو۔ تو اگر یہ بے حیاؤں کی بستی ہے تو تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اس طرح سے طنز اور مذاق کیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، ان کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر ان کی بیوی جو ہے اس کو نہیں بچایا، کانت من الغابرین، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے جن پہ عذاب آنا تھا وہ ان میں رہ گئی، اور لوط علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں سے نجات دے دی۔ تو یہ جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ بھی تذکرہ کیا کہ جو نیک لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہے، اس کی مثال اگر لینی ہے خاتون کے طور پہ، تو اگر دیکھیں کہ اگر کوئی مومنوں کے لیے مثال ہو سکتی ہے تو وہ مثال ہے آسیہ کی، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، کہ کس طرح اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ تو ان کا جو شوہر تھا وہ نبوت خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور سب سے بڑا کافر تھا، جب اللہ نے ہدایت دینی ہو تو اس کی بیوی کو ہدایت دی، اور جب کسی کو ہدایت نہ ملنی ہو تو نوح علیہ السلام کی بیوی ہو یا لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، اس کو اگر ہدایت نہیں ملنی تھی تو وہ نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود بھی ان کو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہدایت سے دور رہیں۔ تو یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی
ये उन लोगों में शामिल थी कि जो इस बेहयाई के काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे या इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं समझते थे। और यानी कि जो इस तरह के लोग होते हैं कि जो हिदायत की या दुरुस्त बात की रहनुमाई करने वाले हैं, उनको मुलामत करते हैं कि भई आपको क्या तकलीफ़ है? लोग करते हैं तो करते रहने दें, हमें क्या रोकने की ज़रूरत है या इसमें कोई बड़ी गलत बात नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं देखें वो भी अज़ाब का सबब बन जाती हैं, कि वो एक ख़ातून है जिसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है अमली तौर पे कि मर्द मर्द के साथ जो कर रहा है गलत काम, तो ये तो औरत है, इसका तो ताल्लुक ही नहीं ना ये करने वालों में ना करवाने वालों में। लेकिन सिर्फ़ उस चीज़ को दुरुस्त समझना या उसको कोई ज़्यादा गलत ना समझना, ये भी हलाकत और तबाही का बायस बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा किया। वअमतरना अलैहिम मतरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने उन पे बारिश बरसाई, और ये बारिश पत्थरों की बारिश थी, जैसा कि दूसरी सूरत में तज़किरा हुआ। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन, तो आप देखिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि किस तरह जो मुजरिम होते हैं उनका अंजाम किस कदर इबरतनाक और खौफनाक होता है। व इला मदियना अखाहुम शुऐबा, और हमने मदियन की तरफ, मदियन शहर की तरफ उनके भाई शुऐब अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा। यानी कि उन्हीं की कौम में से शुऐब अलैहिस्सलाम थे। ये मदियन जो है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का या पोते का नाम है, और उनकी नस्ल जाके एक इलाके में आबाद हुई और इलाके का नाम भी मदियन पड़ गया। तो उस मदियन शहर में जो लोग थे, उनकी तरफ शुऐब अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा, और उन्होंने उनसे कहा कि ए मेरी कौम उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, कि जिसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, कि मुझ पे वही आई, मैंने आगे वो दलील तुम तक पहुँचा दी, अब तुम तक दलील पहुँच चुकी है। तो अब शिर्क से बाज़ आ जाओ, अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाओ, और फ़अऊफ़ुल कैला वल मीज़ान, नाप-तोल पूरा-पूरा कर। अब इस कौम की खराबी क्या थी, ये जो शुऐब अलैहिस्सलाम की है, ये डंडी मारते थे नाप-तोल में, कि लोगों को सामान बेचना तो उसमें धोखाधड़ी कर। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़ी अखलाकी गिरावट का सबूत होता है। तो इस कौम की खराबी क्या थी कि ये माली करप्शन जो है, उसमें मुलव्वस थे, और ये नाप-तोल में कमी करते थे, बिज़नेस में, तिजारत में लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे कि थोड़ा तोलते थे या थोड़ा मापते थे, और इस तरह करके ये चीटिंग करते थे। वला तबख़सुन नासा अशियाअहुम, तो नाप-तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो, उसमें उनके साथ धोखाधड़ी ना करो। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा, और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो, करप्शन मत करो, बाद इस्लाहिहा, इसके बाद कि ज़मीन में इस्लाह है, ज़मीन में दुरुस्ती है, और सही तरीके से एक निज़ाम चल रहा था, उसको तुम करप्ट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, और ये धोखाधड़ी शुरू कर ली है, तो इस जो धोखाधड़ी है उससे बाज़ आ जाओ। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम ईमान लाने वाले बन जाओ, तो तुम्हारे लिए बेहतरी इसी चीज़ में होगी कि अल्लाह की वहदानियत की तरफ आ जाओ, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, और जो धोखाधड़ी है बिज़नेस में उसको छोड़ दो, और नाप-तोल में कमी ना करो। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन, और तीसरा जो जिस चीज़ से का हुक्म दिया शुऐब अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा ना करो कि तुम हर रास्ते पे बैठ जाओ, सड़कों पे, गुज़रगाहों पे बैठ जाओ, और कर क्या रहे हो, तुरीदूना, तुम लोगों को धमकाते हो, व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, और तुम अल्लाह की राह से रोकते हो, मन आमन बिही, उस शख्स को जो कि ईमान लाया, व तबगूनहा इवजा, और उस ईमान में और उस सही दीन में तुम कमियाँ तलाश करते हो, टेढ़ तलाश करते हो। तो ये लोग कर क्या रहे हैं कि जो लोग ईमान वाले हैं, उनको बैठ के डराते धमकाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं उनका, और उसके साथ-साथ ये भी करते हैं कि रास्ते पे बैठे हुए हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, रास्तों पे बैठे हुए हैं, राहज़नी करते हैं, आने-जाने वाले जो मुसाफ़िर हैं, उनको लूट रहे हैं।
या रस्ते रस्ते पे रोक लगा के तो पत्ता इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी खराबियां इस जुमले में ये शामिल हैं कि ये इस तरह की इनकी गैर अखलाकी हरकत थी इस कौम की। वज़कुरू, और उस चीज को याद करो, इस कुंतुम कलीला, कि जब तुम लोग थोड़े थे, फकस्सरकुम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। तो ये जैसे मैंने बताया कि मदियन की औलाद यहाँ आके बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बढ़ती रही। तो जब तुम लोगों की तादाद थोड़ी थी, तो थोड़े होने की वजह से तुम्हें खतरा था। एक वीरान जगह पे एक अगर खानदान बैठा हो, उसके थोड़े से अफराद हों, एक छोटा सा गांव हो मसलन, तो वो गांव कितना खतरे में होगा उस दौर में, कि अगर कोई लूट मार करने वाले आ जाएं तो वो अपना सही तरह से दिफा भी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ने तुम पे करम किया, एहसान किया, तुम्हारा एक पूरा शहर बना दिया, इतनी तुम्हारी आबादी बढ़ी। और जब एक तुम पूरा शहर बन गए हो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी कसरत दे दी, इतने ज्यादा लोग तुम्हारे हो गए, तो बजाय इसके कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम खुद लुटेरे बन गए और खुद तुमने लूट मार शुरू कर दी और रहजन बन गए। ये तो सीधी सीधी नाशुक्री है। वंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुफसिदीन, और तुम लोग देख लो, अंदाजा कर लो कि फसाद करने वालों का अंजाम क्या होता है। यानी अगर तुम्हारे लिए नसीहत के ज़राए मौजूद हैं, तुमसे पिछली कौमों का अंजाम तुम्हें मौजूद है, तो फसाद करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है, उससे इबरत पकड़ो। वइन कान ताइफतुम मिनकुम आमनू बिल्लदी उरसिलतु बिही, और अगर तुम में से एक गिरोह उस चीज पे ईमान ले आए जिसके साथ मुझे भेजा गया है, यानी जो मेरा मैसेज है तौहीद का, और नाप तोल में कमी ना करने का, और ये राहजनी ना करने का, इस मैसेज पे जो ईमान ले आए, एक ग्रुप है वो ईमान ले आए, वो ताइफतुल लम युमिनु, और एक बड़ा ग्रोह वो जो ईमान ना लाए, वो कुफर करे, वो इनकार करे, फसबिरू, तो फिर इंतजार करो, थोड़ा सा ठहर लो, हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे। यानी सही गलत का फैसला फिर अल्लाह करेगा। जो लोग कुफर करेंगे वो फिर बैठ के थोड़ी देर इंतजार कर लें, फिर वो इंतजार इसी चीज का कर रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से फैसला आ जाए और उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उन पे अल्लाह का अजाब आ जाए। तो ये एक अंदाज से उनको डराया जा रहा है। वहुव खैरुल हाकिमीन, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतर फैसला करने वाले हैं। कालल मलाउल्लदीन अस्तकबरू मिन कौमी, तो जो लोग तकब्बुर करने वाले थे, जो बड़े बड़े सरदार थे उनकी कौम में से तकब्बुर करने वाले, उन्होंने कहा लनुखरिजन्नक या शुआइब वल्लदीन आमनू माअक मिन करियतिना, ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वाले जो साथी हैं उनको हम अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या तुम लोग हमारी जो मिल्लत है, हमारी जो कौम है, उसमें वापस आ जाओ। हमारा जो शिरक का, लूट मार करने का, और नाप तोल में धोखाधड़ी करने का जो एक मजहब है और जो एक तरीका कार है, उसकी तरफ अगर तुम वापस ना आए, तो फिर हम तुम्हें इस शहर से निकाल बाहर करेंगे। काला वलौ कुन्ना कारिहीन, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगरचे हम इस चीज को नापसंद ही करते हों, तुम्हारे दीन को, तुम्हारे तौर तरीकों को, तुम्हारे जो करप्शन करने के तरीके हैं उनको हम नापसंद करते हो, तो क्या हम जबरदस्ती वापस उनमें ले जाओगे? कद इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फी मिल्लतिकुम बाद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिनहा, ये तो इस चीज का सबूत बन जाएगा कि हमने अल्लाह पे झूठ बांधा है। मैं पहले तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है तो का, और फिर ये कि नाप तोल में कमी ना करने का, राहजनी ना करने का, ये अल्लाह के अहकामात। तो अगर मैं तुम्हारे प्रेशर में आके वापस तुम्हारे तौर तरीकों को ही अपना लूं, तुम्हारे दीन में वापस आ जाऊं, तो ये तो इस चीज का सबूत होगा कि पहले जो मैंने बात की थी वो मैंने अपनी तरफ से अल्लाह पे झूठ बांधा था। इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारी कौम में वापस आ जाएं, तुम्हारी मिल्लत में वापस आ जाएं, तो ये तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अल्लाह पे झूठ बांधा है। बाद इज़ नज्जान अल्लाहु मिनहा, इसके बाद कि अल्लाह ने हमें तुम्हारी मिल्लत से नजात दी, हमारी जान छुड़ाई तुम्हारे इस गलत मिल्लत से, गलत मजहब से, तो हम इसमें वापस कैसे आ सकते हैं? वमा यकून लना अन नऊद फीहा, और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम तुम्हारे मजहब में वापस आ जाएं, इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना,
سوائے اس کے کہ اگر اللہ کی مرضی یہ ہو، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقدر یہ کر دیا گیا ہو۔ مرضی کا لفظ نہیں استعمال کریں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ مقدر ہو، اللہ کی طرف سے اس چیز کا فیصلہ ہو یا ارادہ ہو۔ تو یہ الا ان یشاء اللہ ربنا کا مطلب ہے انشاءاللہ، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تمہارے مذہب میں واپس نہیں آتے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارا رب ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین معاملے کو حل کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ان الفاظ کے ساتھ اب شعیب علیہ السلام قوم پہ عذاب کے آنے کی بدعا دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ اب اس بات پہ آ گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہدایت کو اپنائیں اور میسج کو قبول کریں، یہ اب زبردستی کرنے پہ، دھمکیاں لگانے پہ اور ہمیں فزیکلی اس بستی سے بے دخل کرنے پہ آ گئے ہیں۔ تو اے اللہ ان کا فیصلہ فرما دے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اور جو لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے کافر، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پہ چلو گے، ان کے پیچھے چلو گے، انکم اذا لخاسرون، تو تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اب بڑا نقصان اٹھانے سے کیا مراد؟ ایک تو یہ دھمکی ہے کہ بھئی تمہارا ہم بڑا نقصان کریں گے اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے، اس نبی کو فالو کرنے سے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، دھوکہ دہی نہیں کرو گے، تو تمہارا مالی نقصان ہوگا۔ اب یہ چھوٹی سوچ ہے، دور اندیشی نہیں ہے اس میں، کہ جو اصل نقصان ہے آخرت کا اس کو وہ اگنور کر رہے ہیں، اور جو جلدی کا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے اس کی طرف ان کی توجہ ہے۔ تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے پیچھے لگ کے تم نے کاروبار میں دھوکہ دہی بند کر دی تو تمہارا تو نقصان ہوگا، تمہیں تو پیسے کم پڑیں گے، اور جو تم فراڈ کر کے پیسے اکٹھے کر رہے ہو وہ بند ہو جائے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زلزلے نے ان کو آ پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی حالت ایسے ہو گئی، اللہ نے ایسے ان کو اکھاڑ کے وہاں سے پھینکا، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کہ جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، وہاں کبھی رہتے ہی نہیں تھے، بالکل اجاڑ ہو گیا وہ جگہ، اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو جو لوگ اللہ کے نبی کو دھمکیاں لگا رہے تھے کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال باہر کریں گے، اللہ کی طرف سے جب عذاب آیا تو پھر اللہ نے ان کا ایسا قلع کما اور ایسی صفائی کی کہ وہاں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا، ایسے جیسے وہ یہاں کبھی رہے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وہ اصل میں وہ لوگ بن گئے کہ جو کہ نقصان اٹھانے والے تھے، کہ حقیقی نقصان جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوا۔ فتولی عنہم، اور جب یہ ان پہ عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام ان سے اب منہ موڑ کے چل پڑے۔ وقالا، اور انہوں نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے جو پیغامات تھے وہ تم لوگوں تک پہنچا دیے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو پھر اب جب اس وقت میں نے جو خیر خواہی کی تھی وہ تم نے قبول نہیں کی، پیغام کو قبول نہیں کیا، تو اب جب تم تباہ و برباد ہو گئے ہو تو اب میں ان کافر لوگوں پہ، کافر قوم پہ کیوں کر رنج کروں اور کیوں کر افسوس اور دکھ کا اظہار کروں، کیونکہ ان کی اپنی حرکتیں ہی ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پہ آیا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجا، الا اخذنا اہلھا بالباساء والضراء، تو ہم نے اس بستی کے رہنے والوں پہ جو تنگ دستی ہے اور تکلیف ہے وہ نازل کر دی اور اس سے ان کو پکڑا۔
उनको सबक सिखाने के लिए, किस मकसद के लिए? लअल्लहुम यदर्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएँ, कि जब उन पे माली तंगी आएगी और जिस्मानी तकालीफ आएँगी, बीमारियाँ आएँगी, तो शायद इसका नतीजा ये निकले कि वो अल्लाह के हुज़ूर गिर पड़ें और गड़गड़ा के दुआएँ माँगे और अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएँ। लेकिन जब उन पे इस तरह से वबाएँ आईं, तकालीफ आईं, माली मुश्किलात आईं, तो वो फिर भी अल्लाह की तरफ नहीं आए। सुम्मा बद्दलना मकान अस्सय्यतिल हसना, तो फिर अल्लाह ने उनकी जो बुरी हालत थी उसको बदल के अच्छा कर दिया। हत्ता अफ़ौ, जहाँ यहाँ तक कि वो बिल्कुल ठीक-ठाक हो गए और तरक्की करने लगे। तो अभी ये एक दूसरा तरीक़ाकार और दूसरा मौका अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है कि पहले अगर उन पे सख्ती आई, उन्होंने सब्र नहीं किया, उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, तो अब कुशादगी आई है, अब वुसअत आई है, तो जब वुसअत आई है तो अब ही अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शुक्र करने के नतीजे में उनको हिदायत मिल जाए। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया और बल्कि उन्होंने कहा क़द मस्सा आबाअना दर्रा वस्सर्रा, कि ये तो रूटीन है, ये तो होता ही ऐसे है, ये तो दुनिया का असूल है कि कभी तंगी आती है, कभी आसानी आती है। तो उन्होंने इससे कोई नसीहत नहीं पकड़ी। उन्होंने कहा हमारे जो आबा-ओ-अजदाद थे उन पे भी कभी तंगी आ जाती थी, कभी आसानी आ जाती थी, तो ये तो गर्दिश-ए-अय्याम है। इसमें उन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि भई हमारा जो मालिक है, हमारा जो खालिक है, वो हमें आज़मा रहा है। फ़अख़ज़नाहुम, जब वो इन दोनों इम्तिहानों में फ़ेल हो गए, ना उन्होंने तंगी का इम्तिहान पास किया, ना उन्होंने कुशादगी का इम्तिहान पास किया, तो फ़अख़ज़नाहुम बग़ता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया, वहुम ला यशऊरून, और उन्हें खबर भी नहीं थी कि उन पे अज़ाब आ रहा है और वो बेखबरी में मारे गए। वलौ अन्ना अहलल कुरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर बस्तियों वाले आमनू ईमान ले आते, वत्तक़ऊ और वो परहेज़गारी इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, तो हम उन पे आसमानों और ज़मीन से बरकतें खोल देते, यानी आसमानों से उन पे बारिश होती और ज़मीन से अनाज उगता और फसलें उगती, उन पे कुशादगी कर दी जाती, फरावानी कर दी जाती। लेकिन वलाकिन कज़्ज़बू, उन्होंने तकज़ीब की, उन्होंने झुठलाया, उन्होंने कुफ़्र किया, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो हमने उनको उनके बुरे अमाल की वजह से और बुरी करतूतों की वजह से पकड़ लिया। अफ़ा अमीना अहलुल कुरा, क्या जो बस्तियों वाले हैं वो बेखौफ हो गए हैं इस चीज़ से कि अन यातियहुम बासुना बयातन, कि हमारा अज़ाब उनको रात के वक़्त आ जाए, पकड़ ले, वहुम नाइमून और वो बेखबर सोए पड़े हुए हों। अवा अमीना अहलुल कुरा, क्या बस्तियों वाले, इलाकों वाले इस चीज़ से बेखौफ हो गए हैं कि अन यातियहुम बासुना दुहा, कि हमारा अज़ाब उनको चढ़े दिन में आ पकड़े, दिन में आ जाए, वहुम यलाबून और इस हाल में कि वो अपने खेल तमाशों में मशगूल हों और अचानक उन पे अज़ाब आ जाए। अफ़ामिनु मकरल्लाह, क्या वो अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो गए हैं? क्या अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए हैं? फला यअमनु मकरल्लाहि, तो अल्लाह की जो पकड़ है, उससे बेखौफ सिर्फ़ वही होता है जो कि खसारे वाला और घाटे वाला शख्स। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।